تمام علاقوں میں اطلاع کر دی گئی کہ تمام لوگ حج کے لیے تیاری کریں۔ جو مدینہ میں تھے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، راستے میں ملتے گئے، پھر دور دراز جہاں مسلمان رہتے تھے سارے کے سارے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ گئی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبۃ الوداع بھی کہتے ہیں اور حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک حج کیا اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 3 ماہ 4 دن کے بعد آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، ہو سکتا ہے آج کے بعد ہم دوبارہ یہاں اکٹھے نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو عورتیں دی ہیں اللہ کا نام لے کر تمہیں حلال قرار دیا ہے، ان پر ظلم نہ کرنا، اور ان پر بھی یہ ہے کہ جن کو تم ناگوار کرتے تمہارے بستر پر نہ آنے دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں نے پاؤں تلے لون ڈالی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے خاندان کا قتل ہوا تھا وہ زیل نے کیا تھا، معاف کرتا ہوں، اور جو مکہ کے اندر سود ہے میرے چچا عباس کا، اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کا سود نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں نے دین بچا دیا؟ آپ نے 20 سالوں کے اندر جو تکلیفیں آئی تھی اس کے بعد میں آپ نے دین پھیلایا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے نصح تھا، آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کھڑی کی، 3 بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے یہ قوم کیا کہہ رہی ہے، میرے حق میں گواہی دے رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع موجود تھا۔ یہ جہاد کی برکتیں ہوئی تھیں کہ احد کے اندر 313 تھے، بدر کے اندر 1000 میں سے 300 منافق واپس چلے گئے، اور صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، جنگ احزاب میں 1400 تھے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا 10,000 تھے، پھر 9 ہجری کو 30,000 کی تعداد میں تبوک کا سفر کیا، اور یہ 10 ہجری کو 1,44,000 کا مجمع جس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اسی دوران خطبے کے دوران ہی آسمان سے آخری آیت نازل ہوئی، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت پسند کر لی اور دین مکمل کر دیا۔ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے اندر اب کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دیتے تو کہتے ہیں شر الامور محدثاتها، کہ دین کے اندر جو نیا کام نکالا جائے وہ شرارت ہے، شر ہے، اور جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، تو کل بدعت ضلالہ، اور ہر گمراہی ضلالت ہے، تو کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یا مرشاد فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں آج یہ کون سا دن ہے؟ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ آج یہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ تھا۔ فرمایا جس طرح یہ شہر، جس طرح یہ دن، جس طرح یہ مہینہ حرمت والے ہیں، اسی طرح تمہارا مال اور تمہارا خون اور تمہاری عزت اس طرح ہی ہے جس طرح کس شہر کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا حرمت کے 4 مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، المحرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو اکیلا شعبان سے پہلے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کالے کو گھوڑے پر اور کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عربی کو اجمی پر، نہ ہی اجمی کو عربی پر۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑی قوم والا، بڑی ذات والا، بڑی بزرگی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے ابو جہل مکے کا سردار ہو کر جہنمی ہو گیا، اور بلال حبشے سے غلام آنے والا اللہ کے قریب ہو گیا۔ اس طرح عمار بن یاسر خاندان جو ہے سارا کا سارا شہید بھی ہوئے اور وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ وہ ان کو سزائیں دے رہا ہے ابو جہل، تو آپ فرما رہے ہیں یا الیاسر اسبروا، اے یاسر کے لوگوں صبر کرو،
इन्ना मौदकुल जन्ना, इसका वादा अल्लाह ने जन्नत का करार दिया हुआ है। इस तरह सुहैब रूम से चले, बड़ी दूर से, वो अल्लाह के करीब हो गए। इस तरह ये जो सलमान फारसी हैं, ये ईरान से चले और बड़े धक्के खाते हुए मदीना पहुंचे, ये भी दीन में शामिल हो गए और अल्लाह के करीब हो गए। सरदारों की गर्दनें कट गई। उमैया बिन खलफ, उतबा, शैबा, नज़र बिन हारिस, उमर बिन मुईत, अबू जेल, ये जिद की वजह से, ये जिद की वजह से कट गया। जिद की वजह से ये जो भागते ना, मेरी जिद की वजह से ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कुरान से भागते हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वो बड़ी जात को कहने वाले अबू जहल जहन्नम में चला गया। सरदार था मक्के का, सरदार, आज का एमएनए कर लो, जमींदार बड़ा कर लो, उसके बाद फैसले आते थे अबू जहल के पास, जिसका नाम था अमर बिन हशाम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तू दीन को नहीं मानता तो अबू हिकम नहीं है, इसका लक़ब था अबू हिकम, हिकमत का बाप, लेकिन अब ना तो अबू जेल है, तो हिकमत का बाप नहीं है। जो दीन को नहीं मानता वो अबू जेल है, वह कोई भी हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो। तो आपने फरमाया कि आज के बाद कोई किसी को फौकियत नहीं है। सूरह अल-हुजरात में आता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे अंदर बुजुर्गी वाला, बड़ी जात वाला, बड़ी कौम वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो अल्लाह से डरता है। ये खुतबा हमारे बदील शाह साहब बड़े अच्छी तरह पढ़ते थे। इसकी शरह भी लिखी गई है, पूरी किताब इस खुतबे की शरह लिखी, शरह को हर हदीस की तशरीह की गई है। बड़े इल्म वालों ने इसको फैलाया। आपने फरमाया कि जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दे, और हो सकता है कि जो यहाँ मौजूद नहीं तो उनसे ज्यादा याद रखने वाले हों। और वाकई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद नहीं थे, इमाम मुस्लिम, इब्न नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, सारे के सारे बाद में हुए हैं और बेहतरीन किताबें लिखी है इसी इल्म पर। अल्लाह ताला का एहसान इन लोगों पर है। इमाम बुखारी वो है जिनके लिए उनका नाम आते ही बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शाखैन गर्दन नीचे झुका लेते हैं। 2 लाख हदीसों में से उन्होंने मेहनत करके वहां बैठकर रोज इस्तिखारा करना, फिर बुखारे चले, मदीना चले गए, 8000 हदीसें रह गई। 2 लाख में से सब काट छांट कर दी गई, ये ज़ईफ है, ये नकारा, ये झूठी है। इनकी मेहनत उन लोगों ने, तो अल्लाह ताला अपने दीन को बचा लेता है। अब भी इसमें दुनिया मौजूद है। जो भैया किताब लिखे हुआ है, जिसने ये किताब लिखी है, ये सलमान मनसूरपुरी है, कुमार सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह बड़े सगीर के अंदर ये सबसे पहली किताब सीरत की किताब है जो है हदीसों लिखी है, सबसे पहली किताब बड़े सगीर के अंदर। और जो इस वक्त दुनिया के अंदर फर्स्ट किताब आने वाली वो भी हदीसों की किताब है, सफीर मुबारकपुर की और रहीकुल मखतूम है। सीरत की किताबें हम हदीसों लिखी है लगभग में, और फर्स्ट आने वाली किताबें वो रहीकुल मखतूम। तो अल्लाह उन लोगों से इल्म बचा लेता है, अपना दीन बचा लेता है जो बाद में आए हैं और बाद में किताबें लिखी। बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है दीन पर, बड़ी मेहनत की गई इस पर। इब्ने कसीर ने बहुत बड़ी किताब लिखी है तफसीर की। तो आपने फरमाया जो यहाँ मौजूद है वो उन तक पहुँचा दे मेरा पैगाम, जो यहाँ नहीं है हो सकता है वो तुझसे ज्यादा याद रखने वाले हों। इसलिए मेरे भाई ये खुतबा आज का दिन है। आज वो रात के जहाज कराम मिला पहुंच चुके हैं, सारे के सारे जहाँ ये कुर्बानी हुई है। अब सुबह की नमाज पढ़ के वहाँ से चलेंगे और अरफात पहुंचेंगे। वहाँ का यौम अरफा है, हमारा यौम अरफा कल है 9 तारीख को। वह आपने खुतबा इरशाद फरमाया था जिसको खुतबतुल विदा कहते हैं। और उसके बाद वहाँ अजान की बिलाल ने, और एक अजान के बाद 2 अकामतें हुई, जोहर और असर, ये दोनों इकट्ठी 2-2 रखते पड़ेगी वहाँ। उसके बाद हज मुकम्मल हो गया। फिर यहाँ से रात चले हैं, शाम की अजान के बाद फिर वहाँ पहुंचे मुज़दलिफा में। मुज़दलिफा में जाएंगे, वहाँ रात ठहरेंगे, सुबह के वक्त उठेंगे, फिर मिना में जाएंगे, कैंकरियाँ मारेंगे, उसके बाद फिर वहाँ कुर्बानी करेंगे कल और अपने हराम खोल देंगे। और उसके बाद यौम तशरीक है, 3 दिन 11, 12, 13 दिन तक ये वहाँ रहेंगे मिना के अंदर। उसके बाद फर्क हो जाएंगे। नसीबों वाले पहुंच चुके हैं, आज वो अरफा में पहुंचेंगे, वहाँ खुतबा होगा, वहाँ हज मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी वहाँ जाएं और खुतबा भी सुने और हज भी करें। वह आखिर दावाना